ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ نکلتا ہے وہ گولیوں سے نہیں ڈرتا، وہ رب کائنات سے ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کراچی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے اسد الدین اویسی صاحب کی۔ کافی دن ہو گئے ہم نے ان کی ویڈیو نہیں ڈالی اور کافی بھائیوں کا اعتراض بھی آ رہا تھا، خاص طور پہ ظافر بھائی کا جو ابھی دوسرا سعودی عرب میں ہے، ان کی طرف سے بھی کافی اعتراض تھا کہ یار آپ اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو نہیں لے کر آتے۔ تو آج ہم لے کر آئے اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ کے اوپر رکھا ہے لورس بشنوئی کو اور ان جیسے گینگ کو، ان کے متعلق آج کی ویڈیو ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو گھنٹے تک ضرور دیکھیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر بھینس لے کر آ رہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے، راجستھان میں گہلوٹ کی سرکار ہے۔ ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے، قانون کو استعمال کریے۔ ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے، ان کی جگہ جیل میں ہے، جیل میں ڈال کر رکھیے ان ظالموں کو، ان کو سزا دلوائیے سنویدھان کے تحت۔ جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے، یہ ناجائز اولاد ہے گوڈسے کی، جنہوں نے واصف کو کی اولاد نے مارا، جنہوں نے قاسم پر گولیاں چلائی، وہ گوڈسے کی ناجائز اولاد نے قاسم پر گولیاں چلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی اہمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی اہمیت نہیں ہے، دلت کے خون کی اہمیت نہیں ہے، آدیواسیوں کے خون کی اہمیت نہیں ہے۔ میدک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا؟ اقتدار کے نشے میں رہیں، کبھی جنید اور نصیر کو، تو کبھی پیلو خان کو، تو کبھی اخلاق کو، تو کبھی رگبر کو، تو کبھی جنید کو، تو کبھی نصیر کو۔ آخر یہ ظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ووٹوں کی بھیک پر سطح میں بیٹھتے ہیں، مگر آج ان کی زبانیں خاموش ہیں، زبانیں ان کی نہیں کھلتی ہیں۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھرے، ہتھیار لے کر پھرے؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بات ہو چکا، بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سنویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔
भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे, और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जब मारा गया, क्या बीजेपी कि हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नस्तो नाबूद करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल हो जो मजलूम कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अरे कौन ऐसा ये जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए, तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। कि पाबंदी, मैं आपसे कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी करिए। 50 नमाजों से 5 नमाजों पर फर्ज कर दिए गए। नौजवानों, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसका खौफ पैदा करो। अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। याद रखो, जब तुम अपना सर अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज में झुकाओगे तो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माशरे में बुराइयों का खात्मा करो, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को वो हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उनको उनका हक दो। बेटियों को, अपनी बहनों को उनका हक दो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, दीन को मजबूत करो, अपने दीन से रिश्ते को मजबूत करो। हमारी पहचान इसलिए की जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और वो जो लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं, मोदी कहते हैं पसमानदा मुसलमान, मोदी जी क्या ये मेवात के लोग पसमानदा नहीं है? क्या आप जुनैद और नसीर के कत्ल पर कुछ नहीं कहेंगे? मगर जी, तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी असदुद्दीन अवैसी साहब की वीडियो। कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, कितनी प्यारी तकरीर करी है इन्होंने, और एंड पे कितनी ज़बरदस्त बातें की हैं कि आप जब तक अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, जब तक आबादत नहीं करोगे, तब तक आप कमज़ोर ही रहोगे। आपको अपनी मस्जिदें आबाद करनी चाहिए, आबादत करनी चाहिए, और तकरीबन मुसलमानों पर जहाँ भी जुल्म हो रहा है उनका साथ देना चाहिए। और किसी पर भी जुल्म हो रहा है, दलत पर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ आप लोगों को ज़रूर उठानी चाहिए। और आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि ये नहीं कि आप हथियार लेकर जमा हो जाए, नहीं, आप उस पार्टी को सपोर्ट करें जो सब के लिए एक साथ सबको लेकर चलती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने साथ मिलाकर चलती है, दलत को, सबको, पारसी हैं, जितने भी लोग मज़हब के लोग हैं, सबको एक साथ लेकर चलती है, सबके हक़ की बात करती है। आप ऐसे लोगों को वोट दो, ना कि ऐसे लोगों को वोट दो कि सिर्फ़ एक तरफ़ा फ़ैसला करे कि सिर्फ़ हमारा मज़हब ही है और कोई भी नहीं। तो इस तरह के लोगों से बचा जाए। और इस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब की माशाल्लाह कितनी बेहतरीन पार्टी है, ये सबका साथ देते हैं, सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। जो मोदी साहब ने नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, ये वो सही मायनों में वो असदुद्दीन अवैसी साहब काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल दूसरा, जिसको वीडियो अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।